heard the voice of the bridegroom and been raised before God. We finally attended the Lamb's wedding feast and entered the training of the kingdom. Judgment has begun with the house of God, and His disposition has been entirely revealed. The truth of God's words conquers us. We all fall before God and worship Him. Our every move and our thoughts and ideas are laid fully bare by God's words. Through God's trials and refinement, our corrupt dispositions are placed. In God's judgment we see His righteousness and holiness. God's people submit before Him, are loyal to Him unto death, and testify to Him. God has thoroughly defeated Satan and made a group of overcomers. We who follow Christ of the last days testify to the whole universe. God's great work has been completed. He has been completely glorified. The Son of Man of the last days has expressed the truth, beginning the age of kingdom. All religions and denominations suffer severe famine, and people are forced to seek the true way. The wise virgins listen to God's voice and are raised before God before the disasters. All who don't accept Christ of the last days will fall into the disasters. The work of God is almighty and wise. It sorts all people according to their kind. All nations and peoples come to the light and surrender before God's throne. The prospects of the kingdom are infinitely bright, and the fervent image is there for all to see. God will destroy all hostile forces, Revealing His righteousness and majesty. every sentence of God's words is fulfilled. God's words accomplish everything. Christ's kingdom is realized on the earth. God lives alongside His people. We who follow Christ of the last days testify to the whole universe. God's great work has been completed. He has been completely sounds a holy call, a time of grace for one and all. The doors of mercy open wide. In Christ the Lord we now abide. This is the year of Jubilee, a gift of love, a time set free. We walk as one, in faith we sing, redeemed in Christ, our risen King.
brought a brighter dawn. In every heart His light is shone. This is the year of Jubilee, a gift of love, a time set free. We walk as one, in faith we sing, redeemed in Christ, our risen King. Proclaim the gospel far and near, God's mercy reigns, His peace is here. The church resounds with joyful cheer. Emmanuel, our God is near. This is the year of Jubilee, forever loved eternally. We walk in hope, our voices ring, glory to Christ, our risen King. Light of eventide now shines the darkness to dispel. The glories of fair Zion state 10,000 voices tell. For out of Babel God doth call His scattered saints in one. Together all one church compose the body of His Son. O Church of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, thy shepherd has begun His long divided flock again together into one. The Bible is our rule of faith, and Christ alone is Lord. All we are equal in His sight when we obey His word. No earthly master do we know, to man will not bow, but to each other and to God eternal trueness vow. O Church of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, thy shepherd has begun His long divided flock again together into one. The day of sects and creeds for us forevermore is past. Our brotherhood are all the saints upon the world so vast. We reach our hand in fellowship to every blood-washed one, while love entwines about each heart in which God's will is done. O blessed Church of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, thy shepherd has begun His long divided flock again together into one. O blessed truth that broke our bands, in it we now rejoice, while in the holy Church of God we hear our Savior's voice, and gladly to His blessed will submissive we shall be, and from the yokes of Babel's lords from henceforth we are free. O Church of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, thy shepherd has begun His long divided flocks again together into one. The light of eventide now shines the darkness to dispel. The glories of fair Zion state 10,000 voices tell. For out of Babel God doth call His scattered saints in one. Together all one church compose the body of His Son. O Church of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee.
together into one. O Church of God, the day of Jubilee has gone so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. Praise the Lord. Amen. ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုကြွားရောက်လာကြသောအပိယသများနေရာယူပေးကြပါရန်ယေရှုဖခင်၏နာမ၌ရောက်ရှိတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။မကြာမီအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအစပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်၌အာမင်။မြန်မာနိုင်ငံလူထရန်တင်းတော်ရဲ့25နှစ်ပြည့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကိုစတင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်နာရီကြာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤစီစဉ်ရင်ပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်အစီအစဉ်ကိုအစာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တခုလောက်ကျမ်းစာမဖတ်ခင်မှာမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုခြေစူးပြုပြီးတော့မှ silent မှုကိုပြောင်းပေးထားပါရန်အရောက်ရှိတိုင်းကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်လျက်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အရောက်ရှိတိုင်းကိုခြေစူးတင်ပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အစာပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းပိုက်ဖတ်ကြားခြင်းအားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုအစာပြုမှာဖြစ်ပါတယ်တရားခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ9ကိုဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာနားထောင်ကြပါစို့။မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားအားကြွေးကြော်ကြလော့။ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလော့။ရွှင်လန်းစွာသခြင်းဆိုလျက်အထံတော်သို့ဝင်ကြလော့။ထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြမှတ်ကြလော့။ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏အထံတော်၌ကျက်စားသောသိုးစုလည်းဖြစ်ကြ၏ယေရှုတော်ကြီးပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တကားတော်တို့ကို၎င်းဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ကြလော့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးကြလော့အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်အမြဲရှိ၍တစ္ဆာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်လေတည်းဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာပေါ်မှာရောက်စေတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံလူထရန်တင်းတော်25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆုတောင်းလျက်စက္ကအနှံပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်တစ်အရာအဖွင့်ဆုတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ပါစတာတိုင်တာစ်လေထံကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တန်ရှင်စဝေနမို၍ချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းပုံမှုခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့ဒီနေ့ယတိကိုရောဖျားရှင်တော်မူတော်နဲ့ရဖြစ်သောကြောင့်သာသမီတို့ဒီအထူးပဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါ၏ယခုချိန်ဒီလူတွေအတင်းတော်ရဲ့25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အစပြုပြီးတော်မူသောကိုရောဖျားကိုယ်တိုင်တန်ရှင်တော်မူသောအားဖြင့်အစအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကြွားရောက်ခြင်းမြင့်ပေးကြသောယုံကြည်သူများဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါမည်အကြောင်းအချိန်နဲ့အသက်တာအသီးသီးကိုရောလက်တော်ထဲမှာဆက်ကတဲ့အခါမှာယေရှုနာမကိုအမိပြုလက်တင်နေကိုပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအစပြုကြပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ဒုတိယအစီအစဉ်အနေနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမှတ်တရလျက်သချင်းနံပါတ်1
Olal pathia ni ko chwak thil siam tin reng sore thing ko along duwa ti so ma phit pare adi thing ko ti so pi de naw ma အပြန်လှန်တမချန်းစာဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုအစီအစဉ်ကိုပါစတာရိုဆောင်လိုရာကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းအားလုံးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပရိသတ်များမတ်တရက်လျက်အချင်းနံပါတ်1ကိုအတူတကွချီးမွမ်းကြပါစို့
ထိုင်မဲနဲ့အပြန်လန်တမချန်းစာဖတ်ကြားခြင်းစီစဉ်ကိုပါစာရုံဆောင်တို့ကကနေဦးဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့သူစကွာကျန်းစာပြန်လှန်ဖတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာချင်းကရုဏာစိတ်တော်ရှိသဖြင့်ကောင်းချီးပေး၍မျက်နာတော်၏အလင်းကိုလွတ်တော်မူပါစေသောအိုဖျားသခင်လူများတို့သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောလူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောအိုဖျားသခင်လူများတို့သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောလူများအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြပါစေသောကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမီမြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်လည်းဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်ပရိသတ်များထိုင်လို့ရပါပြီခုချိန်မှာတော့တပင်တိုင်းတချင်းပြေဂုံတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တပင်တိုင်းတချင်းပြေဂုံတော်ချီးမွမ်းပေးဖို့ရန်အတွက် Mrs. Ramdin Siami ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Bring me dawn, come here.
စီစဉ်900မြန်မာနိုင်ငံလူတရဲနဲ့တင်တော်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းများကိုပြောပြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုပြုလုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလူတရဲနဲ့တင်တော်ရဲ့ President ဖြစ်တော် Reverend Martin Lalthang မြတ်ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် မင်္ဂလာနံခင်ပါအားလုံးပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူတရန်တင်းတော်ရဲ့25နှစ်မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကိုလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ်မှာယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မိုးလေးတွေရွာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်နိုဝင်ဘာမှာရွာတဲ့မိုးနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ပွဲအတွက်ရွာတဲ့မိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ကောင်းကြီးမိုးလို့လည်းကျွန်တော်ညှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအားလုံးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့လာရောက်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးသွားရင်အားလုံးပဲစုံစုံလင်လင်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲကိုအစာပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်၍လှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူတရန်အသင်းတော်ရဲ့သမိုင်းအချင်းလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ပြလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူတရန်အသင်းတော် Lutheran Church of Myanmar ရဲ့အစာပြုသမိုင်းသည်1995 ခုနှစ်များအစောပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။မာတင်လူသာရဲ့တွင်တင်ချက်များမှာအာတန်လာသောခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်ဖွဲ့တစုသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသရန်ဓမ္မပညာအပေါ်အခြေခံတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးဆောင်သူမှ Reverend Dr. Lalsway Thanga နှင့်အဖွဲ့တဲ့လူသရန်ဓမ္မဝါဒကိုအခြေခံသောအသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့်နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးပေါင်းစုံတို့၏ကြားဧဝံဂေလိတရားကိုမျှဝေရန်ရည်စူးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဆုတောင်းခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာလူသရမိတ်ဖက်များနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်သာသနာလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့မိုင်800ခန့်ကွာဝေးတဲ့တာဟာမြို့မှာအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပပြီးထိုအစည်းအဝေးတွင်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်များကမြန်မာနိုင်ငံလူသရန်အသင်းတော်ကိုတညီတညွတ်ထဲတည်ထောင်ရန်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှစပြီးတော့ LCMD ဖွဲ့စည်းပုံအသင်းဝင်များနှင့်သာသနာလုပ်ငန်းများတွင်ဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းရခြင်းရဲ့ရွေချက်မှာတမန်ကျမ်းစာနှင့်လူသရန်ခံယူချက်များပေါ်တွင်အခြေခံထားသောအသင်းတော်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန်ပွားစေရန်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းတွင်တင်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများကိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်ပညာရေးကယ်ဆယ်ရေးလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်ခရစ်တော်၏မြတ်တာနှင့်အစေခံခြင်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိခရစ်တော်၏သာသနာလုပ်ငန်းများကိုအခြားသောခရစ်ယာန်အသင်းတော်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် LCMD ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးကောင်စီမှအုပ်ချုပ်သော Synodical Structure ပုံစံကိုလိုက်နာပါသည်အသင်းတော်တွင်ဌာန၄ခုရှိပြီးတော့လူသရန်အမျိုးသမီးအသင်း LCMD အခွင့်အလမ်းမရှိသောကလေးများအားအခမဲ့ပညာရေးပေးသောမျှော်လင့်ခြင်းပညာရေးတာ Hope Education Center များကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပညာရေးသည်မျှော်လင့်ချက်မေတ္တာနှင့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပေးသည်ဟုသောဆောင်ပုဒ်ကိုဦးတည်၍ဤသာသနာလုပ်ငန်းများမှတဆင့်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများပေးယုံသာမကသာသနာပြုခြင်းနှင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်platform များဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မပညာရေးအားကောင်းစေရန် LCM အသင်းတော်သည်2018ခုနှစ်တွင်မြန်မာ Institute of Lutheran Theology ဓမ္မကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ထိုသင်တန်းကျောင်းသည်တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို
မှန်ကန်သောလူသရန်ဓမ္မဝါဒနှင့်သင်အုပ်ဆရာဖြစ်တင်တန်းများဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးလျက်၎င်းတို့၏ရရွာများတွင်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကူညီပေးပါသည်အသင်းတော်၏ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်2008ခုနှစ်မေလတွင် Nargis မုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုများအဖြစ်ကူညီသောလက်များ Helping Hands အသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်ထိုအချိန်မှစ၍ယနေ့ထိတိုင်အောင်မုန်တိုင်းများရေလွှမ်းမှုများနှင့်မိုးခေါင်မှုများကဲ့သို့သောတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သောမိသားစုပေါင်း1000ကျော်ကိုအသင်းတော်မှကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်ဤကျိုးပန်းမှုများမှတစ်ဆင့် LCM သည်လိုအပ်သူများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးမှုများကိုပေးအပ်ပြီးရာသခင်၏မေတ္တာနှင့်ကရုဏာကိုပြသခဲ့ပါသည်လူသရန်မျိုးသမီးအသင်းသည်အသင်းတော်၏အသက်တာနှင့်သာသနာလုပ်ငန်းကိုတည်တာစွာပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်ဤအဖွဲ့အစည်းသည်အမျိုးသမီးများအားအသင်းတော်နှင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွင်ပေါင်းစည်းစေရန်ခရစ်တော်အိမ်ထောင်စုများကိုခိုင်မာစေရန်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသင်းတော်နှင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်ပါဝင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည် Lutheran Women Society သည်ခရိုင်ညီလာခံများခေါင်းဆောင်မှုတင်ဒန်းများနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းပူးပေါင်း၍တင်ဒန်းအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ခဲ့ပါသည် Lutheran လူငယ်များမိတ္တဟာယအဖွဲ့သည်လည်းလူငယ်များကိုယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုနှင့်သာသနာလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ရန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ပါသည်နှစ်စဉ်လူငယ်စည်းဝေးများတပည့်တော်ဖြစ်တင်ဒန်းများနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် Lutheran Youth Fellowship သည်လူငယ်များအားအသင်းတော်နှင့်လူအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အားပေးကူညီခဲ့ပါသည်အသင်းဝင်လူငယ်များကိုအနာဂတ်တွင်အသင်းတော်နှင့်နိုင်ငံအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပညာသင်ဆုများနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။စာပေနှင့်ပညာရေးဌာနမှဒေါက်တာမာတင်လူသာ၏ဓမ္မအမေးဖြေစာအုပ်ငယ်နှင့်အခြားသောလူသရန်စာပေများကိုမိစုံနှင့်မြန်မာဘာသာစကားများသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းသည်ဓမ္မပညာဆိုင်ရာနှင့်ဧဝံဂေလိတရားဆိုင်ရာအရေးမြစ်များကိုထုတ်ဝေဖြန့်ချီပေးပြီးအသင်းဝင်များကြားလူသရန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဓမ္မအယူဝါဒဆိုင်ရာနားလည်မှုကိုခိုင်မာစေရန်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်ယနေ့တွင် LCM အသင်းတော်၏အဖွဲ့ဝင်80%ခန့်သည်ချင်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီးကြံသူတို့သည်မြန်မာနှင့်အခြားလူမျိုးများဖြစ်ကြပါသည်အဖွဲ့ဝင်အများစုသည်ချင်းပြည်နယ်နှင့်ကပေါ်ကြိုင်ဝမ်ဒေသများရှိကျေးလက်ဒေသများတွင်နေထိုင်ပြီးအခြားသူများသည်ရန်ကုန်ပဲခူးမကွေးနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်ကြပါသည်အသင်းတော်သည်အရေးမြစ်အကန့်အသတ်များကြောင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရတော်လဲသာသနာအမှုတော်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါသည်တမန်ကျမ်းစာနှင့်လူသရန်ဝန်ခံချက်များတွင်အခြေခံသောမြန်မာနိုင်ငံလူသရန်အသင်းတော်သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုပြန်ပွားစေရန်ခရစ်တော်၏မဟာစေခိုင်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသရန်အတိုက်အဝန်း၏တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တစ္ဆာရှိစွာထမ်းဆောင်ရန်တန်ဋိဌာန်ချထားပါသည်မြန်မာနိုင်ငံလူသရန်အသင်းတော်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသရန်အဖွဲ့ချုပ် Lutheran World Federation မှ2010ခုနှစ်တွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူသရန်အသင်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် Federation of Lutheran Churches in Myanmar ကို2013ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောအဖွဲ့ဝင်အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ FLCM President and LTC Principal မှာ Reverend Dr. Sikho ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းကြပါစို့မြင့်မြတ်စုံလင်တဲ့တရှင်းတဲ့တကွာပြည့်စုံတော်မူသော
အဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်သောနေ့ဖြစ်ပါ၏အထူးသဖြင့် Lutheran Church of Myanmar ကိုရောတတိတီစီပြီးအစပြုသော25နှစ်တိုင်ခရီးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမားပုံကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးများရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ဂျူဘလီတခြင်းကိုဆိုတော်နေ့ပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုတော်ဤဘုံထာဝရအစဉ်မြဲကြီးမားပါစေတော်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာ LCM မိသားစုအသေးဝင်အားလုံးနဲ့ပါစကိုတရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့စောင့်ရှောက်တော်ပါသူတို့ရဲ့လက်များပါလေအဖဘုရားအခင်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတို့ကိုဆောင်တော်လက်များဖြစ်စေတော်မူပါသူတို့ချစ်တဲ့နှမ်းချင်းစီပါအတိမာတော်ကောင်းတဲ့တေခံတော်ခြင်းများဖြစ်စေတော်မူပါဘာနဲ့စွာတော်ဘုရားတော်အပေါ်မှာကောင်းကြည့်ပြီးတနာတော်ကိုရဲ့သူတို့အတင်းတော်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၌တော်ကောင်းဥဆောင်ခြင်း၌တော်ကောင်းကိုရခံပါမှလာတော်တော်ကြီးဟာဒီကြံကိုမြို့တော်ကြီးမှာလည်းဗိမာန်တော်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်ရှိတော်ဗိမာန်တော်ကိုလည်းကိုရောသူတို့အကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူတဲ့ဒီဆောင်နိုင်တော်ခွင့်ကိုလည်းပေးတနာတော်မူပါအပါမြတ်စွာဘုရားခင်သာသနာပြုခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဆုတောင်းကြပါ၏ဆက်လက်၍သာသနာလောက၌အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နိုင်ဖို့လုံးကလည်းဒီအသင်းတော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အသင်းသူတင်သားများကိုခွန်အားအတိတ်များညွှန်လောင်းပေးသနာတော်မူပါ LCM ရဲ့ပဏာအားလုံး National and International ပဏာအားလုံးကိုလည်းကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါသူတို့ရဲ့ပဏာရှိ
ပေါ်ရဖွဲ့ကိုဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်ရှိရာဒီတနာအတွက်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတနာရှင်ကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်မှာတမန်ကျမ်းစာဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက် Mrs. Valerie Bolio ကိုဒီရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အဘယ်သူနေကိုမူကားတင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြစ်ခံ၍ဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူပြီးကိုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြစ်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြစ်ခံရ၏ကျမ်းစာလာဒီကသူကြောင့်ကိုအမြင်ပြုသောသူမီဒီကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရဘူးလာသည်ယူဒအမျိုးဖိလတအမျိုးကိုမရွေးလိုအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်တပါးတည်းရှိ၍ကိုယ်တော်ကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၌ယုံကြည်ကျေးဇူးကြွယ်ဝတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားကိုပထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြတဲ့သူရာတွင်မယုံကြည်ခြင်းအဘယ်သို့ပထနာပြုနိုင်မည်။တည်မကြားခြင်းအဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်။ဟောပြောသူမရှိခြင်းအဘယ်သို့ကြားနိုင်မည်။လူကိုမစီးလွတ်ခြင်းအဘယ်သို့ဟောပြောနိုင်မည်။ထိုသူနှင့်အငယ်ကြားစာလာဒီကငြိမ်သက်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်စရာတည်ကိုကြားပြောသူ၏ခြေတို့သည်အလွန်တင့်တယ်စွာတကားကိုလာကျွန်တော်တို့ဟောပြောသောတည်စကားကိုအဘယ်သူတို့ပါမနေဖို့ဆိုပြီးတို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းဤကြားနာခြင်းအားပြောင်းစီတိုင်းဖြတ်ဖြစ်ကောင်းချီးပြုပါစေအာမင် ဘုချိန်မှာတော့တရားဒေသနာကြားနာဖို့ချိန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တရားဒေသနာကိုဝိမပေးမဲ့သူကတော့ Regional Coordinator for Asia of the Finland က Reverend Bendy Martina ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒေသနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် Now hearing for the word of God from Regional Coordinator for Asia of the Finland, Reverend Bendy Martina, to share the word of God. Can I hear you? Yes, okay. Dear brothers and sisters in Christ, dear fellow workers in gospel, grace to you and peace from God our Father and from Lord Jesus Christ. Today is a day of joy and thanksgiving. We celebrate 25 years of Lutheran Church of Myanmar. 25 years, it's a testimony of God's mercy, faithfulness and power. 25နှစ်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့ယူနာတော်သစ္စာတော်နဲ့ဘုန်းတော်တော်ရဲ့ပြည့်စုံတော်မူချက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကိုရောရဲ့စင်ခေါ်တော်မူခြင်းစုယုံစေတော်မူခြင်းနဲ့သိသိဆော့ဆော့တော်မူခြင်းတွေကိုအထင်သာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းချိန်နဲ့စုံစမ်းခြင်းချိန်တွေမှာဟောပြောခဲ့သူတွေဝန်သင်ခဲ့သူတွေနဲ့ခရစ်တော်ကိုဝန်ခံခဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် And we look forward. ဒီ25နှစ်တာတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်သစ္စာရှိတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမှာရှိမယ် That the work of church is not in our strength, but it's in God's hands and His wisdom. အသင်းတော်အသက်တာနဲ့အသင်းတော်ရဲ့သာသနာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားဉာဏ်ပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရိုးရှင်းပြီးရိုးကြည့်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် Christ Himself is with us, and His word is with us, and sacraments are with us. ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ Let us look. တိုင်းပြိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိပါတယ် Let us look at today's text more clearly.
ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျမ်းပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဒါဖတ်မှန်ပြီးတော့ဖတ်ကြားရအောင် What does it speak to us today? ကျွန်တော်တို့ကိုမပြောတယ် Let's pray first. စတောင်းကြရအောင် Dear Heavenly Father, we are in front of you. ဖခင်ကိုရောရဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့ရနေပါတယ် Teach us through your word and through your Holy Spirit. ကျွန်တော်တို့ကိုကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူရှင်တော်နဲ့သူကိုရောမူပါ And guide us. We don't understand your word with our own wisdom, but you can teach us. ကိုရောရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတော်မူပါ We ask this in the name of Father, Son, and Holy Spirit. ခမဲတော်သားတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မှာနာမတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟာ Okay, first today's text speaks about faith and confession of Christ. ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းအကြောင်းပြောရအောင် We read from verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and justified and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. You can just say that I read verses 9 and 10. Or you can read from 9 and 10 again. ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်အောင်နော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး30နဲ့910ဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်ခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍တရားသခင်သည်သူ့ကိုသိခြင်းမှခံရကျမ်းစာလာသူကိုကြောက်ကိုမြည်ပြီးတော်သူကစစ်ကြောက်ခြင်းရှိနိုင်ရာဟုလာသည်ကျောင်းကထာဝရဘုရားကိုပတနာပြုတော်သူရှိမြတို့၏လက်ကျင်တော်မူခြင်းကိုနောက်ကျဟောတော်မူရှိတယ်ဘုရားလူကိုမစေလို့ဘယ်တော့ဟောတော်နိုင်အလုံးကျင့်တယ်ဆိုတာလာသည်ဘုတော်လည်းဒီပေါင်းလို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ကိုနားတော်ကြသူကို That they confess that Jesus is Lord. ကနဦးသင်တော်မှာယေရှုဟာခင်ဗျားဖြစ်တော်မူ၏လို့ဒီတော့အဲ့ဆော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဗိဇာခံခြင်းရဲ့အတူချုံးဝန်ခံချက်ဖြစ် So they say that Jesus is God and over everything. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာယေရှုဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ် And it was used also during the baptism. ဆိုတော့ဒါကိုမချင်းခံတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်ဗိဇာခံတဲ့အခါ So it is more than a private faith. ဒါကဥပ္ပလိကဥပ္ပိုလ်ရေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပို့ပါလို့ In Rome, where the Christians lived, Roman Empire, the people say that the Caesar should be called Lord. ဆိုတော့ရောမအင်ပါယာမှာရောမခေတ်မှာစီဇာကတခင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဝန်ခံရတယ် But the Christians, they didn't say that Caesar is Lord. They say that Jesus is Lord. ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကစီဇာဟာတခင်လို့မပြောဘူးယေရှုဟာတခင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဝန်ခံကြတယ် Jesus is over everything. ဆိုတော့ယေရှုဟာအရာအလုံးကိုအစိုးတော်မူတယ်လို့သူတို့ဝန်ခံကြတယ် And Jesus is over Caesar. ဆိုတော့ယေရှုဟာစီဇာရဲ့အထက်မှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ် And when they confess this, they said that Jesus is the living God and only one who should be proclaimed and confessed. ဆိုတော့သူတို့ကခရိယန်တွေကအဲ့ဒီခါမှာစီဇာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုဟာသခင်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရမယ်လို့ယုံကြည် Because in Roman you could be taken prison or even take to death because of this. ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုဟာသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာယောမအင်ပါယာမှာထောင်ကျနိုင်တယ်။သေရန်တော်မှာကျနိုင်တယ် But many new Christians they died because of this confession. ဒီဝန်ခံချက်ကြောင့်ခရိယန်အတော်များများတတ်ခံရပါတယ် But they were not afraid. ဒါမဲ့သူတို့လောက်ပါတယ်သူတို့ဟာတတိရှိပါတယ် So they say that Jesus is the only God, only thing, and it's over everything. ဆိုတော့သူတို့ကယေရှုဟာဘာလဲဆိုသခင်ဖြစ်တယ်အရာအလုံးကိုပိုင်သားတော်မူတဲ့သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုကြတယ်
And what did they confess? They confessed that they believe that Jesus is risen from the dead. ဆိုတော့သူတို့ကခင်ယေရှုဘုရားဟာဒီချင်းကနေထမြောက်တော်မူတယ်လို့ဝန်ခံကြပါတယ် And they believe this in their heart, not just in mind. ဒါကိုသူတို့ကဘုံနောက်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးထဲကနေယုံကြည်ဝန်ခံကြတာဖြစ်တယ် So what they believe, they confess in the front of people. ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုလူတွေရှေ့မှာသူတို့ကဝန်ခံပြောဆိုကြင်ညာတာဖြစ်တယ် And we're ready even to go to death for that. ဆိုတော့ဒီဝန်ခံတဲ့အတွက်သူတို့ကသိခြင်းကိုလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်နေတယ် So today's text calls us to believe in Jesus with whole of our heart and confess in the front of people everywhere. ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာကြွေးကြော်ခြင်းညာ That he says that anyone who believes in him will never be put to shame. Anyone who believes in him will never be put to shame. So တို့သူကိုအမိပြုတော်သူမိဒီကချက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဆိုပြီးတော့ဘောလူကသူပြောတဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြောပါတယ် So gospel belongs to everybody. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားကလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ် All nations, all people. လူတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဖြစ်ပါတယ် So here he reminds what it has said in the Old Testament, in the words of Jeremiah and Joel. That ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဖင်လန်ကဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအကြောင်းအရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဆူဝေးရောက်ရှိတယ် and we are called to take this gospel for all nationalities in Myanmar and in the world, everywhere. ဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကမ္ဘာအနှံ့ကျွန်တော်တို့ကကြွေးကြော်ခြင်းများဖြစ်ပါတယ် Today's text speaks about necessity of proclamation. ကျွန်တော်တို့ကတရင်ကောင်းကိုထုတ်ပေါ်ကြွေးကြော်ခြင်းများဖို့အဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်အကြောင်းပြောရအောင် Paul says here, how can people call on him unless they believe? ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်ဝင်းဆက်လေးနဲ့ပြောထားပါတယ်မယုံကြည်ရင်ဘယ်သို့ပထနာပြုနိုင်လဲ How can they believe unless they hear? တရင်စကားကိုမကြားရင်ဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မလဲ How can they hear without someone preaching? ဟောပြောသူလူမရှိရင်ဘယ်သို့ကြားနိုင်မလဲ And how can anyone preach unless they are sent? လူကိုမစေလွတ်ရင်ဘယ်သို့ဟောပြောနိုင် So gospel should be preached. ဆိုတော့အသင်းတော်သာသနာရဲ့အနှစ်သာရခလုံးပုံစံက And people should be sent to preach it. ယုံကြည်ခြင်းကဟောပြောတဲ့နှုတ်ခွအဖြစ်ဝေသွားလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် And people cannot hear about the gospel if they cannot hear it. ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတဲ့လူရှိကျွန်တော်တို့မကြားနိုင် So this is heart of the life of church and mission. ဆိုတော့ဒါဟာအသင်းတော်သာသနာရဲ့အနှစ်သာရနှလုံးပုံစံဖြစ်တယ်သာသနာဖြစ်တယ် Church is born when we preach the word and baptize people. ဆိုတော့အသင်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောပြီးတော့ဗတ္တိဇံပေးတဲ့အခါမှာဒါဝိပါဒ So after resurrection, Jesus said to his disciples that and go and baptize all people and teach them, keep all what I have kept and make all people disciples of me. ဆိုတော့ခင်ယေရှုကကောင်းကင်ကိုတက်မကြွပြီပါသူရဲ့တပည့်တော်ကိုမှာကြားခဲ့တယ်သွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောပါဗတ္တိဇံပေးပါလူတို့ကတို့ကိုဟောပြောပါလို့ပြောခဲ့တယ် So Jesus has given this task to us. ဆိုတော့ဒီတာဝန်ကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ် This is work of the church. We should proclaim the good news of Jesus. ဒါကအတင်းတော်လုပ်ရမယ်အလုပ်ကဧဝံဂေလိတရားဟောပြောတယ် Win over death and sin and the resurrection of Jesus Christ. ဆိုတော့ Yeah, so we should proclaim this good news. ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းကောင်းကိုကြွေးကြော်ချင်များမှာဖြစ်ပါတယ် So no one but the church does this. It is church work. ဒါကအသင်းတော်ရဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်
And there is no other way to be saved than hear the gospel and believe in Jesus and be baptized. ဆိုတော့သတင်းကောင်းကိုကြားတာကလွယ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ဗတ္တိဇံခံလို့မရဘူး And this is the reason why this church is and all the other churches are. We are for this reason. ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုကြွေးကြော်ကြေညာပြီးတော့ဗတ္တိဇံပေးဖို့ဒီအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အားလုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် In today's text, it says, Paul takes a verse from the book of Isaiah. He says that those who preach the good news, he says that how beautiful are the feet of those who bring good news. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် How beautiful are the feet of those who bring good news. It's Paul's verse from Old Testament. ဘာများဆက်သတင်းစကားကိုဟောပြောသောသူတို့ဒီခြေဒီတင့်တယ်လာစွာဒါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီရှာရတယ် So we have sicknesses, difficulties. ဆိုတော့သူတို့ကခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုဟောပြောသောသူတွေဘယ်လိုတောက်ပါတယ်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မနာပါဘူး But our feet are beautiful because of the message, because of the Christ. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတွေကစရတဲ့အကြောင်းတွေကသတင်းကောင်းကိုဟောပြောလို့ In Christ we are holy and because we bring this good news, then our feet are beautiful. ဆိုတော့ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတမန်စီခြင်းရတယ်တန်ရှင်းခြင်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာကိုအရှင်ကြီးတမန်စီခြင်းရရှိဖို့ဒီကိုသတင်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So church is sending church. ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Church is sending pastors, missionaries, evangelists and teachers to bring this good news. ဟုတ်ပြီဆိုတော့အသင်းတော်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တေယုံဆရာတွေသာသနာပြုတွေဧဝံဂေလိဆရာတွေနဲ့ကျောင်းဆရာမတွေကိုဒီကျောင်းရဲ့ကျောင်းစေလွှတ်တာဖြစ်ပါတယ် And those who preach the gospel are not strong by themselves or powerful or beautiful by themselves, but they are beautiful because they carry the saving word of Christ and gospel of Christ. ဟုတ်ပြီဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတဲ့လူတွေကဆောင်းပြောလို့သူတို့ကြီးတက်တဲ့တန်ဆွမ်းထပနေတာမဟုတ်ပါဘူးဧဝံဂေလိတရားတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနောက်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ထပနေကြတင့်တယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် And through this message, people come to believe in Jesus. Their sins are forgiven. They have peace with God, and their fear is taken away. ဆိုတော့ဒီသတင်းကောင်းစကားအဖြစ်လူတွေကယေရှုကိုယုံကြည်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုယ်တော်မူခြင်းခံရတယ်သူတို့ကဖျားသခင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိကြတယ်ကြောင်းရမှုဖယ်ရှားခံရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာဘာဝရ And they receive eternal life. ပြီးတော့သူတို့ဘာဝရတဲ့ရပါတယ် So we are called to make all people disciples of Jesus. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့ဘဲတော်မှာသူတို့ကိုတာဝန်ရှိပါတယ်စိတ်ခေါ်ခံရပါတယ် Proclaiming the word of God ဘုရားသခင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြွေးကြော်ပါပါ and baptizing them in the name of Father, Son, and Holy Spirit. ဒီတော့ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမနဲ့သူတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So word of God and baptism, they are gifts of God. ဆိုတော့ဒါတွေကဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတာကဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းခြင်းတွေ They create faith and they build up faith. ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ကြားနာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနော်ကြားနာခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ် They give us salvation and they bring people in relationship with God. ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရာဖွဲ့ရတဲ့ကိုပေးပါ And may the Lord give you calling to be strong in this work. ဆိုတော့ဒီနောက်ပတ်တော့မှုတော်လုပ်ငန်းမှာတန်ဆွမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပါစေ Because it is the work what God has given to us and it is our task. No one other can do it. ဆိုတော့ဒါကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့တောင်းဖြစ်လို့တခြားဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး We should proclaim God's word and concentrate on it.
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အေဝံဂေလိတရားသတင်းကောင်းကိုအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ Paul says, Paul is very realistic, and he says that not everyone who hears the gospel will not believe it. ဆိုတော့ပေါလုကအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူကယေရှုဒီလိုယေရှာယရဲ့ပြောစကားကိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့ In today's text, he asked, Lord, who has believed our message? So who? Not all everybody believes the gospel. ဆိုတော့ဒီမှာပေါလုကယေရှာယပြောတာပြောပါတယ်။ကိုထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုဘယ်သူယုံကြည်လို့ပြောတာပါ Some reject it, some ignore, some resist. ဆိုတော့ဒီຢာကယနေ့ချိန်ကြီးမှန်တယ်လူတချို့ကဧဝံဂေလိတရားကိုညှင်းပယ်တယ်တချို့ကလစ်လူရှုတယ်တချို့ကခုခံဆန့်ကျင်ကြတယ် But Paul concludes with hope. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. ဒါပေမဲ့ပေါလုကပြောလင်းခြင်းနဲ့သုံးသပ်ကတ်ချက်ချပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီကျမ်းစာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးကျမ်းစာခြင်းဒီလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပေါ်တော်အားဖြင့် Faith doesn't come from ourselves. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံဖြစ်တည်ပေါက်ပွားလာတာဟုတ် It is because we are powerful. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကောစားရရှိလို့လည်းဟုတ် Or because we use good words or fine words, ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကုသိုလ်တွေကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့လည်းဟုတ်ပါ or speak very nicely. ဆိုတော့ဒါစကားကိုဒီချစ်ချစ်ကောင်းမှုပြောလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး The power is in God's word and in His word. ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော် And when we preach the word as it is in Bible, it creates faith and people come to Christ. ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးတင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာဒါကိုကြားနာခြင်းအပြင်ဒီကတော့ကိုကြားခြင်းရရှိပါလား That's why we are called for preaching, teaching, and baptizing and confessing. ဒါကြောင့်မလို့ဟောပြောခြင်းတိုးတင်ပေးခြင်းဗတ္တိဇံပေးခြင်းနဲ့ပြည့်ဝခံခြင်းလုပ်ဖို့တင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် This is the heart of church. ဒါကအတင်းတော်ရဲ့မေတ္တာကနှလုံးသားစစ်စစ်ဖြစ်တယ် Preach, teach, baptize, confess. ဒါဟောပြောခြင်းတိုးတင်ခြင်းဗတ္တိဇံပေးခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ် And if we do this, we will be one day in the front of Jesus in the heaven. ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုံးဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းကင်ဘုံယေရှုရှိမှာရောက်ရှိတယ် If we keep the word and faith, we will be there together and we will celebrate together once. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပြောတဲ့အဲဒီကောင်းကိုကျင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှကျွန်တော်တို့ကရခင်ရှိမှာတူတူကရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ် Today we give thanks and we celebrate 25 years of the Lutheran Church of Myanmar. ဒီနေ့25နှစ်တိုင်တယ်နော် God has built His church here, not by human power, but through His word and His sacraments and through His Holy Spirit. ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့25နှစ်ကိုရတုနှစ်ပြည်မှာဒီလိုရောက်ရှိလာတာကဒီလိုဆွမ်းအားကြောင့်ပို့ပါဘူးတရားခင်ရဲ့ဆောက်ရှောက်တော်မူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် God has been faithful တရားခင်ကသစ္စာရှိပါတယ်သစ္စာရှိပါတယ် and He will be faithful until our lives. ဆိုတော့စိတ်အမြဲထာဝရဘုရားခင်ကသစ္စာတော်ရှိမှဖြစ်ပါတယ် And when we read God's word, it never returns empty. ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်တော့မှချင်းနေမဖြစ်ပါဘူး It gives new life. It brings salvation. ဆိုတော့ဒါကအသက်ကိုပေးပါတယ်ကက်တင်ခြင်းကိုပေးပါတယ် On this anniversary, we stand together in front of Jesus Christ. ဒီနှစ်ပတ်လည်မွေးလူနေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကွာရက်ကြပါတယ်ရက်ကြပါတယ် And Jesus went the way of cross. The life of Jesus was under the cross. ဟုတ်ပြီဒါကခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတိုင်တော်ရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် There were all kinds of difficulties. ဆိုတော့ကက်ခဲတွေအများကြီးရှိမှာပါပဲ But he did his work and suffered and died for us. ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်က
သူလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်အသေးခံခဲ့တယ် Our life is not always easy. It is struggle. ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကလည်းအများအားမလွယ်ကူပါဘူးရုပ်က And I know especially here, many people, it is a big struggle here in your life. ဆိုတော့သူတစ်ပြည့်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကအင်မတန်မှရုပ်ကစူးစမ်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိပါတယ် But Jesus is with you, and Holy Spirit is with you, and you have His word. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုကယေရှုကတင်းတဲ့အတူရှိရင်သင်ကလောက်ဆောင်တဲ့ကျွမ်းရှိတာပါ So follow the way how Jesus lived and how He proclaimed the gospel. ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဘယ်လိုသက်ရှင်တယ်လဲသူကတရင်ကောင်းကိုဘယ်လိုဝင်ငှတယ်လဲဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အခုလောက်ဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် And how he was faithful on the way to the cross and the end. သူကလည်းဝါကတိုင်းလမ်းမှာသူကသစ္စာရှိတဲ့ပေါ့ခရစ်တော်က So Jesus calls us to be faithful when we proclaim the good news and tell the good news for people. ဆိုတော့ခရစ်တော်ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ကောင်းဝင်ငှတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသစ္စာရှိစေချင်တယ် And if we are with Jesus, we don't have to be afraid. ကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးသင်နဲ့ယေရှုနဲ့ရှိတယ် No evil spirits. ဝိညာဉ်ဆို Not about death. တေခြင်း Not about future. အနာဂတ် Jesus will be with you with the Holy Spirit. ဟောအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုကသင်နဲ့အတူရှိတော့ And when our days are over, when the last day comes, He will take us to the eternal life. ဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရောယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရတက်တာကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Let us pray. ကြောင်းရရအောင် Dear Heavenly Father, thank you that we can be here together. Thank you that we can celebrate the 25 years of Lutheran Church of Burma. ဖျားခင်ဒီမြန်မာပြည်လူတွေနဲ့တော်ရဲ့25နှစ်မြောက်ဝေယတုတပင်ကိုကျပစီမံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုရောမြည်ကြီးမှပါတယ် Thank you that in you we have everything and your word guides us. ကိုရောရဲ့လမ်းမြောက်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သမျှရရှိတဲ့အတွက်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ် We have salvation, we don't have to fear, and we have eternal life. ကျွန်တော်တို့မှာကယ်တင်ခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာထာဝရအသက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Keep us faithful in this work what we do, what is our work here in church to proclaim the good news. ဒီသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့ကျင်ညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစာဆောင်ရှောက်တော်မူပါ So that people can hear the good news through our preaching, teaching and baptizing. တို့အပြင်တို့ဟာကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းကိုကြားရပြီးတော့သင်ချင်းခိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် We ask this in the name of Father and Son and Holy Spirit. Amen. ဒီအားလုံးကိုခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့နာမတော်နဲ့ဆုတောင်းပါတယ်အာမင် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဒေသနာဇာနာတော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တရားဒေသနာအားဖြင့်ဝင်လာပြီးတဲ့ဒီသင်္လမ်းမှာ Reverend Benjamin ကလာဖို့သူပဲဆိုတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ဆရာပေါ်မှာလည်းဒီတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာပြန်ပြီးကောင်းစီပါစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်30အရာဂိုင်းပေါင်းစုံအတင်းတော်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းများမှာနှုတ်ခွန်းဆက်သခြင်းနဲ့တဝင်တော်ဖတ်ကြားခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာအနေနဲ့ Federation of the Grand Churches in Myanmar FLCM အတင်းကိုကျွန်တော်တို့သိခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းတော်ရဲ့ပူစာ FLCM ရဲ့ပူစာဒီတဝင်လာဖတ်ကြားပြီးကိုရအတွက် FLCM Women Coordinator Reverend CKO ဒီစုနာမှာလိုက်တဲ့ပေါ်ပါတယ် ဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုထွားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအတင်းတော်ရဲ့Federation President Reverend Dr. Sikho ဖြစ်ပါတယ်
အတင်းတော်၃ပါးဖြစ်သော MLC ရဲ့ LBC ရဲ့ MEC ကနေနေပြီးတော့ဒီလိုအခါသမယကိုဖရာသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကြောင့်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တဝန်ပါနဲ့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ထာဝရဘုရားဒီငါတို့အတွက်ကြီးသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီးငါတို့ဒီလည်းဝမ်းမြောက်တဲ့နေကြ၏ဝမ်းမြောက်တဲ့နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒါကိုဆရာမအကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်ဆောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလက်ဆောင်ကိုအတင်းတော်၃ပါးနဲ့အတူတကွပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ president ပေါ့နော် LCM president ကိုချီးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဝန်လွှာလေးကိုဖတ်ကြားမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် To the brothers and sisters of the Lutheran Church of Myanmar, warmest congratulations on the joyful celebration of your silver jubilee. Praise be to God, who has faithfully guided and sustained you throughout these 25 years of ministry and witness. Your faith and enduring testimony over the past quarter century are truly inspiring. Through challenges and blessings alike, you have remained a shining example of God's grace at work among His people. As you look to the future, may the Lord continue to guide you of the gospel of our Lord Jesus Christ. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Psalm 126 verse 3. With heartfelt congratulations and blessings. Presented this 1st November 2025, Federation of Lutheran Churches in Myanmar, Rangoon. Reverend Dr. Sikho, President, Federation of Lutheran Churches in Myanmar. Myanmar. Dear Honorable President Reverend Martin Lalthamiana, General Secretary Reverend Zalian Zona, and beloved brothers and sisters of the Lutheran Church of Myanmar, grace and peace to you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. On behalf of the Lutheran World Federation, both LWF Asia Office of the General Secretary and LWF World Service, we extend our heartfelt congratulations to the Lutheran Church of Myanmar on the momentous occasion of your 25th anniversary Silver Jubilee, to be celebrated on 1st November. Present in person. Please know that I join you in spirit and rejoice with you in thanksgiving. We are grateful that Miss Charlotte Sullivan can attend and serve as our official representative on this special occasion. The LWF recognizes and gives thanks for the faithful service and commitment of the LCM in sharing the gospel, serving communities, and bearing witness to Christ's love in both word and deed. Myanmar is rich in culture, diversity, and resilience, yet faces complex challenges. We celebrate with you the growth of your fellowship and the transformative impact of your ministry. The LCM has played a vital role in nurturing peace, dignity, and justice, values that resonate deeply with our shared mission as expressed in the LWF strategy.
to share hope that empowers churches and people to make positive difference in the world. As you mark this Jubilee, may it be not only a celebration of God's steadfast love in the past and in present, but also a renewal of your mission for the years ahead. As guided by the inspiring theme, God is good and His steadfast love endures forever. Psalm number 100, verse 5. Once again, congratulations on this 25th anniversary. Please be assured of the prayers of more than 78 million sisters and brothers across the global Lutheran communion. May God's steadfast love continues to guide and bless the Lutheran Church of Myanmar abundantly. In Christ's service, Reverend Dr. Rospita Shahan, Regional Secretary for Asia. Jesus Timbare. LWF တဝန်လွာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့ Miss Mary ပေါ်မှာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့ World Sport မြန်မာမှာ Miss Charlotte Sullivan ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် It is my honor to attend this 25th anniversary of the Lutheran Church of Myanmar on behalf of World Support Myanmar and on behalf of LWF. Let me move a little closer. I would like to thank Reverend Lai A and also Reverend Zalian Zalna for inviting us. The Lutheran Church of Myanmar in Yangon. Warm congratulations from World Support Myanmar on the 25th anniversary of the Lutheran Church of Myanmar. This Silver Jubilee is a meaningful milestone, and we celebrate your faithful service and enduring presence in communities across Myanmar. Your ministry has brought hope and strength to many across the country, especially in times of challenge and in times of change. We are very grateful for this opportunity to walk alongside you in service and solidarity. Your commitment continues to inspire us, and we look forward to deepening our friendship in the years ahead. We are especially thankful for your support in reaching vulnerable communities in need across the country who need our support and who need our help. We thank you for your openness to walk together in service and witness for these people. Your leadership continues to inspire us as we strive to uphold the values of justice, compassion, and dignity. May this celebration renew your strength and affirm the impact of your witness. God's steadfast love truly endures forever, and especially when we are walking the pathway together. So with gratitude and blessings, I want to thank you all and send a warm greeting for the next 25 years and beyond, and we will be right there with you. So thank you so much. Mission Director Ville Auvinen writes, on this great occasion of your 25th anniversary, I greet you with the word of God. And 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the promises, the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. God has chosen you to shine His light among the people of Myanmar. You may sometimes feel that you are just a small church with limited means of bear witness to Christ, but remember, God is powerful. He is with you every day, and you live out your royal calling as His church. So be strong and lift high the banner of Christ.
The partnership between LEAF and Lutheran Church of Myanmar has been truly fruitful. We are grateful that we have been able to support you in your calling, and you in turn have encouraged us in many ways. It is God's will that together we strengthen the believers and bring the gospel to those in Myanmar who do not yet know Christ. Let us continue to walk and work together in his service. Yours in Christ, Ville Auvinen, Mission Director, LEAF. MLC Mara Myanmar Lutheran Church အသင်းကနေလည်းပို့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဝင်လာများကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားချင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအခုတဝင်လာများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်းနဲ့တဝင်လာပို့ချင်းကိုပြုလုပ်ပေးကြတော့အသင်းတော်တီးတီးမှတော့၎င်းအဖွဲ့အစည်းတီးတီးမှတော့၎င်းဘုရားသခင်ဒီကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်โอเคကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်7ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်7အနေနဲ့တင်အုပ်ဆရာများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများအားကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပေးအပ်ပေးမဲ့သူကတော့ Mrs. စိတ်ထန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီ state ပေါ်မှာလာပြီးတော့မှမတ်တရက်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဆရာမများကိုကျွန်တော်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ပေးကြသောသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ SCM အသင်းတော်25နှစ်မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်ဖိတ်ကြားမှုကိုလေးထားပြီးအသင်းတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲ၌ပါဝင်ကြသောမြန်မာနိုင်ငံလူသရင်အသင်းတော်ဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများအသင်းတော်အသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များဆရာတော်များအသင်းတော်မိတ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းများမှဦးဆောင်သူများနဲ့ခရစ်တော်၌ညီအကိုမောင်နှမရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ SCM ဖိတ်ကြားမှုကိုလေးထားလျက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးဝင်ငှပေးသောဖင်လန်နိုင်ငံ Lutheran Evangelical Association of Finland LEAF မှ Reverend Pentti Mattila ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။အဖန်ဤခမ်းမဆောင်ရဲ့အပြည့်အစုံနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးကြသော Central Hotel တာဝန်ခံနှင့်ဝန်ထမ်းများအပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားစီစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုစေတနာထားပြီးလှပတည်သက်စွာ
မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပေးသောမွန်ဆိုင်ဖွဲ့သားများအားလုံးပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလူသတင်းတင်းတော်ရဲ့ SCM ရဲ့25နှစ်မြောက်ဂျူဘလီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြသောသူတယောက်စီအတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဒီလေစာဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့ရန် MLC ရဲ့တင်းတော်ရဲ့mission director လည်းဖြစ်တဲ့general secretary လည်းဖြစ်တဲ့ Reverend James ဆန်းအောင်ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှိမှန်ကြရအောင်အနရတကူနေပြည့်စုံတော်မူသောကောင်းကင်ဘုံဆိုင်ခမည်းတော်ဘုရားသားတော်ဘုရားတိုင်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားဘုရားတကြီးအမိနာမတော်ဒီကဘာအဆက်ဆက်တာ၍မင်္ဂလာရှိစေတည်းဒီနေ့တာသမီစုတို့အားမြန်မာနိုင်ငံလူသနာအသင်းတော် LCM ရဲ့25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ရှိမွန်ခြင်းအခမ်းအနား၌အတူတကွကိုရောကိုကျေးဇူးရှိမွန်ခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိလာပါသည်ဟုနှုတ်ကနေအတိအသီးဝန်ခံရတော်ခွင့်ကိုလည်းပေးရတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆက်လက်ရှိမွန်ကြပါလေခုရောဗျာရှင်ရဲ့တင်းတော်ရဲ့ President ဖြစ်တဲ့ Reverend Martin Lataniana ဘုန်းတော်တလကောင်းဟိုဖဗျာရှင်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုနဲ့ဆိုင်တော်မူတော်ဆောင်လုံးကဘုန်းတော်တလကောင်းအထူးသဖြင့်မူတော်ဆောင်တင်ဝဆရာတော်တပါရှင်သာဘုန်းတော်တလကောင်းEvangelist Tuesday ဘုန်းတော်တလကောင်းအတင်းတို့တင်တာဥရှင်တာဘုန်းတော်လည်းပဲတာ၍နေပေါ့မမြောက်စွာအန်တမ်ဘတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ကျေးဇူးရှင်မွန်ရည်တွနေတော့ခွင့်ဘုရားရှင်ဆက်လက်ပေးတော်မူပါကျေးဇူးတင်တယ်ဖအေရှိုင်နာမှာကိုရောကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အစတောင်မြောက်ကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တကောင်းခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ဒီနေ့တူဝေပန်းဆိုင်ရာအာကျုမန်တက်ကိုရောရဲ့မှုတော်မြတ်၌အနစ်နာခံလျက်တာ၍ထမ်းဆောင်နိုင်ပါမိကြောင်းဧကံကျွေးမွေးရရှိတဲ့ဒီအစာကိုတုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့အတူဝိညာဉ်ခေါ်အောင်လေတာ၍ဘုရားရှင်တိုးပွားစေတော်မူပါမျက်စိအပြည့်မြင်နိုင်တော့အရာတွေဘယ်ဥပဖြစ်စတဲ့အရာအလုံးကလည်းပဲယေရှုနာမနဲ့ကောင်းမြတ်ရှင်တော်ဖန်ရှုတို့ဝိညာဉ်တော်မင်းမီရှိုးပြချထောက်ရငိမ့်မြတော်ချတိုင်ရှမ်းတော်ကောင်းမြတ်ကောင်းစဉ်ရှုတို့ပြန်ချပေးနာတော်ပါအခုရှင်အားစားပြီးငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့စနစ်တော်အစောက်တောက်ကိုဘုရားရှင်တိုင်းအရောက်စီတန်တုံးစရိုက်ချိန်မှာခန္ဓာလောက်ကိုအတွက်ဝိညာဉ်တော်တာဂစ်ဘရိတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ခံယူနိုင်ဖို့လုံငါအသက်တော်6လုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတော့အစောက်တော်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းဘုရားရှင်လောက်တဲ့ဆက်ကပ်အနံဆုတောင်းပါတယ်အလူရှင်များဖြစ်တဲ့အင်ရှင်များဖြစ်တဲ့ဒေါ်လစင်အသင်းတော်မိသားစုတို့ခွင့်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါသူတို့ mission partner ဖို့လည်းကောင်းချီးပေးပါခမေတော်ပြောကျေးဇူးတင်တယ်တာတော်ပြကျေးဇူးတင်တယ်တိုင်ရှင်တော်ဝင်တော်ဘုရားထံတော်ပါတို့မြတ်သောယေရှုနာမနာအတူတော်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစာတုံးစပါဒီကောင်းကင်ဘုရားထားမတော်ဖျက်တခင်အာမင်ခမေတော်တာတော်တိုင်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျက်နာမနာကဲကျွန်တော်တို့နေ့လည်စာမိတ်တာတွဲဆုတောင်းပေးတော့ Reverend James ဆန်းအောင်ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူသရန်တင်းတော်25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမလို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေတဲ့အားလုံးတူကွာမတ်တရဲ့လက်တစ်ချက်နံပါတ်နဲ့การปฏิญาณมินช่วยเซลชินสุดแต่เชิงกูชิมวันติโซปีเรนเอามา LBC အတင်းတော်ရဲ့ President Reverend Jan Philip တို့ဖိတ်ခေါ်လျက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့စီမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတကွမတ်တရက်လျက်တခြင်းနံပါတ်1ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်
ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်တည်ရှိတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်သိတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရား၏မျက်နှာရောင်တည်သည်သင်တို့ပေါ်၌ချုံလင်း၍ကျေးဇူးပြုနာတော်ပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်မျက်နှာတော်ကိုသင်တို့ဘက်သို့လှည့်၍ညီသက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတော်မူပါစေသောโอเคပါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားရနေလေစာကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးအတူတကွသုံးဆောင်ကြရအောင်The story's being told. Every step I take, the earth begins to sing. The heavens pour it out. I'm walking in the King. Overflow, it's all I know. Grace is chasing, let it show. Blessings on repeat, every single beat. Favor in my feet, victory complete. It's raining down on me. Blessings on repeat. Oh, blessings on repeat. Blessings set me free. Blessings on repeat. Oh, blessings on me free. Oh, I see the rivers dance, the mountains bow in praise. My heart's a melody, a song for endless days. Promises are sure, they're written in the skies. Each word a waterfall, my soul begins to rise. Overflow, it's all I know. Grace is chasing, let it show. Blessings on repeat, every single beat. Favor in my feet, victory complete. Overflow, it's raining down on me. Blessings on repeat. Oh, blessings on repeat. Blessings set me free. Blessings on repeat. Oh, blessings on me free. Yeah. Given freedom to all who just believe Him, be no longer enslaved. Come now, return to Jesus, receive the life that frees us. Call on Him and be saved. This is the year of Jubilee. Proclaim our liberty in Him. Throughout the land we sound out the slaves have been returned to Him, released from toil, anxiety, and sin. This is the year of Jubilee.
years.